70 سال سے کشمیر کا مسئلہ لٹکا ہوا ہے۔ فلسطینی اس قدر بے آسرا ہیں کہ مزاحمتی تحریک بھی اس دور میں پتھروں کے ساتھ باقی ہے۔ ایک طرف سے ٹینک آ رہا ہے اور ایک طرف سے وہ پتھر اٹھا کر کے اس کو ٹینک کو مارتے ہیں۔ ہاتھی اور چیونٹی کا مقابلہ ہے، اور پھر وہ ٹینک ان کو رونتے ہوئے گزر جاتے ہیں، ان کی ہڈیاں بھی توڑ دیتے ہیں، اور صدائے احتجاج بلند ہوتی ہے، جنازے اٹھتے ہیں۔ دوسرے دن پھر وہی مشق ہوتی ہے، تیسرے دن پھر وہی مشق ہوتی ہے، اور یہی کچھ کشمیر میں 70 سال سے ہو رہا۔ 1 لاکھ لوگ شہید ہو گئے، 30,000 خواتین بیوہ ہوئیں، ہزاروں بچے یتیمی کا درد سہ رہے ہیں، اور اب جو کئی دنوں سے وہاں کرفیو نافذ ہے، نہ جانے کیا قیامتیں وہاں توڑی جا رہی ہیں۔ اس ماحول کے اندر ہم کہاں کھڑے ہیں؟ امت کہاں کھڑی ہے؟ عرب کہاں کھڑے ہیں؟ عجم کہاں کھڑا ہے؟ ہم تو یہ خبریں پڑھ رہے ہیں کہ ایک طرف کشمیر میں بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، عورتوں کی عصمتیں لوٹی جا رہی ہیں، نوجوانوں کو زندانوں میں ڈالا جا رہا ہے، اور بوڑھے سسک سسک کے مر رہے ہیں، خوراک کی کمی ہے، ہسپتالوں کے دروازے بند ہیں، دوائیں دستیاب نہیں ہیں، اور ان حالات کے اندر عرب ان سے تجارتی معاہدے کر رہے ہیں، ان کو ایوارڈ سے نواز رہے ہیں۔ تمہیں تو حکم دیا تھا ان مجبوروں کو نکالو ان ظالم بستیوں سے، ان کی مدد کو پہنچو، تمہیں سارا مال لگا کے خود کنگال بھی ہو جانا پڑے تو تم اس سے گریز نہ کرو، لیکن تم نے کیا کیا ان کے لیے؟ اور پھر پاکستان کی بات آئے تو مجھے معاف کیجئے گا، ہم بھی سلامتی کونسل کی طرف دیکھتے ہیں، اور ایک اجلاس ہماری تسکین کے لیے کافی ہو جاتا ہے کہ سلامتی کونسل نے اتنے عرصے کے بعد ایک اجلاس بلا لیا۔ کیا ہوا اس اجلاس میں؟ کیا رشتے ہوئے زخم، ان زخموں سے بہتا ہوا خون بند ہو گیا؟ کیا ظالم کے ہاتھ سے شمشیر چھین لی گئی؟ کیا وہ بندوق جو جوان کا کلیجہ چیر دیتی ہے، اس کو ظالم کے ہاتھوں سے چھین لیا گیا اس قرارداد کے ذریعے سے؟ کیا فائدہ ہوا ہمیں اس قرارداد سے؟ ایک جانب ہمارے بڑوں نے یہ کہا کہ کشمیر پاکستان کی شارگ ہے۔ کیا ہمارے بزرگوں نے یہ شاعری کی تھی، یا جذباتی جملہ تھا، یا منطقی دلیل کے ساتھ انہوں نے کہا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شارگ ہے؟ آپ کا پاؤں کٹ جائے تو آپ زندہ رہ سکتے ہیں، آپ کا ہاتھ کٹ جائے تو آپ زندہ رہ سکتے ہیں، پوری ٹانگ بھی کاٹ دی جائے تو آپ زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن آپ کی شارگ کاٹ دی جائے تو آپ زندہ نہیں رہ سکتے۔ اگر کشمیر ہماری شارگ حیات ہے تو پھر اگر وہ کاٹ دی جاتی ہے تو کیا ہم زندگی برقرار رکھ سکتے ہیں؟ اگر پھر بھی ہماری زندگی برقرار رہ سکتی ہے تو پھر ہماری وہ شارگ کیسے ہوئی؟ ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے جو اس کو شارگ حیات کہا تھا کہ سارے منابع پانیوں کے اور مصادر پانیوں کے وہاں سے پھوٹتے ہیں۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، اور پاکستان کی زراعت کا انحصار کشمیر سے آنے والے پانی پر ہے، اور اگر وہ شارگ کاٹ دی جائے تو ہم ایک خشک صحرا کی صورت بن جائیں گے۔ انہوں نے منطق کے ساتھ، دلیل کے ساتھ بات کی تھی، اور کسی کی شارگ پہ ہاتھ ڈال دیا جائے اور وہ تڑپے نہ، تو پھر یہی سمجھنا ہوگا کہ جسم پہلے ہی مردہ ہو چکا تھا، اب شارگ کو پکڑا ہے تو جسم تڑپ نہیں رہا، ورنہ اگر شارگ کو پکڑا جائے تو جسم کو تڑپنا چاہیے، جسم کو بے چین اور بے قرار ہو جانا چاہیے۔ آج اگر ہم سلامتی کونسل کی ایک قرارداد پر یا ان کے اجلاس پر مطمئن ہیں تو ہم احمقوں کی جنت میں رہ رہے ہیں۔ ہمیں نہیں سمجھ کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ کبھی بھیک سے آزادیاں نہیں ملا کرتی۔ آج ہم نے ایک جملہ پکڑا ہوا ہے، جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ آج بڑے بڑے دانشور مختلف چینلز کے اوپر بیٹھ کر کے یہ فلسفہ جھاڑتے دکھائی دیتے، جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ میں مانتا ہوں جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے، لیکن وہ مسئلہ آپ کا کسی اپنے سے ہو، جو دلیل سمجھتا ہو، جو منطق سمجھتا ہو، جو معقولیت سے بات کرنے کا
आदि हो, उससे तो आप दलील से बात करेंगे, लेकिन फंकारते हुए अजदहे और आग बरसाते हुए दरिंदे और चीर फाड़ करने वाले दरिंदे आपकी किसी मंतक और किसी दलील को नहीं समझेंगे। उसका फैसला आपकी तेगे बर्रा ही करेगी, आपकी तलवार ही करेगी। जब तक उसके जबड़े नहीं चीर देंगे उसको बात की समझ नहीं आएगी। जंग मसले का हल नहीं है, ये तुम्हारा फलसफा होगा। कुरान कहता है वमा लकुम ला तुकातिलूना फी सबीलिल्लाह, तुम्हें क्या हो गया, तुम अल्लाह की राह में जिहाद क्यों नहीं करते हो? तुम्हें क्या हो गया, अल्लाह की राह में जंग क्यों नहीं करते हो? जब तुम्हारे ऊपर वो जुल्म और जबर किया जा रहा है, तुम्हारी शारग हयात पकड़ी हुई है, तो तुम अब भी मंतक और दलील से उस जालिम के खूनी और आहनी पंजों से अपनी शारग को छुड़ाना चाहते हो। वो जालिम कभी भी नहीं छोड़ेगा, उसके हाथ काटने पड़ेंगे। ये भीख नहीं आजादी है, मिलती है भला मांगे से कहीं, तासीर दिखा तकरीर न कर। एक ही बात है, या जोर से आ कश्मीर छुड़ा या आरज़ुए कश्मीर न कर। हम एक घिसा पिटा जुमला जब से होश संभाली ये सुन रहे हैं, हम कश्मीर के साथ खड़े, हम कश्मीर के साथ खड़े हैं। तो क्या फायदा हुआ तुम्हारा खड़े होने का? उनकी बेटियां तो लुट रही हैं, उनके घर तो उजड़ रहे हैं, उनके जवान तो चीर दिए जाते हैं, वो 70 साल से लड़ रहे हैं और हम उनके साथ खड़े हैं। अब वो वक्त आ गया है कि हमें कश्मीर की मदद के लिए अमलन खड़ा होना पड़ेगा, अमलन खड़ा होना पड़ेगा। जुबानी कलामी नहीं है, लफ्ज़ों से नहीं है, हम उनकी मदद को पहुंचना पड़ेगा। और मैं कहता हूं अगर बर वक्त हम कश्मीर की मदद करते हैं, अगर कश्मीर की आज़ादी का सवेरा तुलू हो जाता है, पूरी दुनिया के ऊपर जो मुज़ाहमती तहरीकें चल रही हैं जुल्म के खिलाफ, जबर के खिलाफ, और मुसलमान हक के खुद अरादियत के लिए जो लड़ रहे हैं, वो सारे शेर हो जाएंगे कि हमारी पुश्त पे कोई मौजूद है, और उम्मा का तसव्वुर उभरेगा इंशाअल्लाह। और जो है वो वक्त जो है वो उम्मत देखने के लिए बेताब है, और उससे इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा फ़लस्तीन को भी। पूरी दुनिया के मजलूम, मजबूर, पिसे हुए मुसलमान, बर्मा के मजबूर और पिसे हुए मुसलमान, वो सर उठाने लगेंगे कि हमारी पुश्त पे कोई मौजूद है इंशाअल्लाह। और पाकिस्तान उम्मा के कायद के तौर पे उभर के सामने आएगा। बाकी कश्मीर की जहां तक आज़ादी का मसला है, आज नहीं तो कल कश्मीर ने आज़ाद हो के रहना इंशाअल्लाह। उनकी कुर्बानियां कभी भी रायगा नहीं जाएंगी, उनका बहता हुआ खून कभी भी जाया नहीं जाएगा। उनके लुटे हुए सुहाग दुहाई दे रहे हैं और वो कभी भी जाया नहीं जाएंगे। मासूम बच्चे भी करपानों की नोकों पे चढ़ाए गए और जुल्म और जबर का शिकार किए गए। क्या ये इतना खून जाया चला जाएगा? कभी ऐसा नहीं होगा। वो वादी जन्नत निगाह जिसकी मट्टी भी तकद्दस माब है, क्या हिंदुओं के नापाक कदमों से पामाल होगी? कभी नहीं होगा। आज नहीं तो कल कश्मीर की सरजमी में पाकिस्तान का परचम लहराएगा इंशाअल्लाह। जो मैं कह रहा हूं ये मेरे अकेले की आवाज नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की आवाज है। सिर्फ चंद बुज़दिल लोगों की बात छोड़ दीजिएगा, बाकी इस वक्त पाकिस्तान के बच्चे बच्चे की ये आवाज है कि हमसे अब ये देखा नहीं जाता कि हमारी बहनों की आबरू रेजी हो। अब हमसे नहीं देखा जा रहा कि हमारे भाई काट दिए जाएं और माएं सिसक सिसक के रोएं उनकी लाशों पे। अब हमसे ये मंजर देखे नहीं जा रहे। हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि वो अपने मजलूम मुसलमान भाइयों की मदद के लिए कश्मीर में फौजें उतार दे। पूरी कौम उनके पीछे खड़ी होगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह वो वक्त आने वाला है, खज़ां जाने वाली आ मिलेंगे सीना चाकाने, चमन से सीना चाक, बज़्म गुल की हम नफस बादे सबा हो जाएगी। शबनम अफशानी पैदा करेगी मेरी सोजो साज, इस चमन की हर कली दरदाश ना हो जाएगी। आसमां सहर के नूर से होगा आईना पोश और जुल्मत रात की सीमा पा हो जाएगी। शब गुरेजा होगी आखिर जलवाए खुर्शीद से, ये चमन मामूर होगा नगमाए तौहीद से। खज़ां जाएगी जाएगी बहार आएगी कलियों में, नाराए अल्लाह अकबर गूंजेगा कश्मीर की गलियों में। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान, पाकिस्तान।